ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ ತಡಯಕ್ಕೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, UPSC ಕಡೆಯಿಂದ ಹಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಪೋಸ್ಟು 167 ಇದೆ. ಸಿವಿಲ್ಲು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು 26/9/2023 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 2024 ಅಂತಿದೆ. ಇದರದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6ನೇ ತಾರೀಕು ಇದಾಗಿದೆ, 2 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ to ensure their eligibility for examination, all candidates, male, female, transgender, are requested to carefully read the rules and engineering services examination notified by the government, Ministry of Communication, Department of Telecommunication, and the notice of examination derived from the rules. The candidates applying for the examination should ensure that they fulfill the eligibility conditions for admission to the examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional, subject to the satisfying the prescribed eligibility conditions. Mayor issue the e-admission certificate to the candidate will not imply that his or candidature has been finally cleared by the commission. Commission take up verification of eligibility conditions with reference to original documents only after the candidate has qualified for personality test. How to apply ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 32 ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಇದು candidates are required to apply online only by using the website. ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ತಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ OTR ಪ್ರೊಫೈಲು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ her OTR profile, it shall be allowed only once in the lifetime after their registration at OTR platform. The change in OTR profile data will be available till expiry of 7 days from the next day after the closure of application window of his or first final application for any examination of the commission. In the case the candidate after registration of OTR applies for the first time, this examination last date of modification or OTR would be 3/10/23. ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ OTR ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನು. ದಿ ಆನ್ಲೈನ್ application can be filled 6/9/2023 to 26/9/2023 till 6 p.m. after which the link will be disabled. The eligible candidate shall be issued the e-admission certificate 3 weeks before the commencement of the examination. The e-admission certificate will be made available in the UPSC website. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The downloading by candidates no admission certificate will be sent by post. All the applicants are requested to provide valid and active email ID while filling up online application forms, as the commission may use electronic mode for contacting them. Penalty for wrong answers ಇದೆ, ತಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ
ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಟೈಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ A and part B for both writing and making answers for the OMR sheet. Answer sheet in objective type papers. Candidate must use black ball pen only. Pens with any other colors are prohibited. Don't use pencil or ink pen. Candidate should note that any omission, mistake, discrepancy in encoding, filling of details in the OMR answer sheet, especially with regard to roll number and the test booklet series code, will render the answer sheet available for rejection. Persons with benchmark disability in the category of blindness are advised to not to apply for this examination, as no vacancies are earmarked identified for them for the service post included the engineering services examination 2024. However, person with benchmark disability of low vision category are advised to apply only under the electronics and telecommunication category. A service post only in this category are identified for them. ನೋಡಿ, ಲೋ ವಿಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ವಿಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ತಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ತಾವು ಇದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್, ರೋಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟು, ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟು. AEE ಸಿವಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. AEE QS and SC in MES surveyor cadre. Central water engineering group A service, Indian skill development service. Category 2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಅವ್ರಿಗೆ AEE ಆ್ಯಂಡ್ GSI ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ್ರೇಡ್ A. ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ನಾವಲ್ ಆರ್ಮಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ SSO ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್. ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪವರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ನಾವಲ್ ಆರ್ಮಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ SSO ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪವರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ರೇಡಿಯೋ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಎ, ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎ, ಇಂಡಿಯನ್ ನಾವೆಲ್ ಆರ್ಮಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ನಾವೆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ SSO ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾವು. ಈ ಥರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ.
ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಏಜ್ 21 years and must not have attained the age of 30 years in 1st January 2024. She must have been born not eligible than 2nd January 1994 and not later than 1 January 2003. The upper age limit 30 years will be relaxed up to 35 years in the case of government servants of the followings. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 35 years in case of government servant of the following ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಕಾಲಮ್ 1, ಕಾಲಮ್ 2 ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ತುಂಬ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ತಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ SC ST OBC EVS PWD physical disability. Ex-servicemen must ensure that they are entitled to such reservation relaxed as per eligibility prescribed in the rules notice. They should be in possession of all the requisite certificates in the prescribed format. A candidate of ESE to 2024 will be eligible to get the benefit economically weaker section reservation only in case of the candidate meets the criteria issued by the central government. ಇದು ತಾವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಇಯರಿಂದ ಯಾವ ಇಯರ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ದಿ OBC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ESE to 2024 must produce OBC non-creamier certificate based on the income for the financial year 22-23 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 21-22 and 2021 and issued by after 1/4/2023 after the completion financial year 2023 but not later than the closing date of the application for engineering service. Preliminary examination 2024 26 20 September 2023. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. All communication in this regard should contain following particulars: name and year of the examination, registration ID, roll number, name of the candidate, full and in black letters, complete postal address is given by the application, valid active email ID, minimum education qualification ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. For admission to the examination, a candidate must have obtained degree in engineering from university incorporated by Act of Central of State Legislature India or other educational institution established by the Act of Parliament and declared to be the deemed university under Section 3 of the University Grants Commission Act 1956. ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ A and B institution examination of the institution of engineering India or obtained a degree diploma in engineering from the such foreign university college institution and under such conditions as may be recognized by government for the purpose of from time to time or passed graduate membership examination of the institution electronics and telecommunication engineers India or passed associate membership examination part 2 and 3 section A and B the Aeronautical Society of India or passed graduates membership examination of the institution of electronics and radio engineering London held after November
1959. Provide that the candidate for the post of Indian Naval Armament Service, Electronics Engineering post, and Indian Radio Regulatory Service Group A may be possesses any of the above qualification mentioned below, namely for Indian Naval Armament Service, Electronics Engineering post, MSc degree in its equivalent with the wireless communication, electronics, radio physics and radio engineering as a special subject. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೀಸು ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್, SC ST, ಬೆಂಚ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್, ಬೆಂಚ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಹೂ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫೀ, ಅವರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ 200 ರೂಪೀಸು ಇದೆ. 200 rupees only, either by remitting the money in any branch of the State Bank of India or by using Visa, Master, Rupee, Credit, Debit Card, UP payment, by using internet banking of any bank. ಇದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೂ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೇ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೋಡ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್ during the part 2 registration and deposit the fee at the counter of SBI branch on the next working day only. Pay by cash mode option will be deactivated at 11:09 p.m. Of 25/9/2023, one day before the closing date. ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾವು. All female candidates and candidates belong to the scheduled caste, scheduled tribe, physically handicapped categories are exempted from the payment of fee. No fee exemption is however available to OBC candidates, and they are required to pay the prescribed fee in full. How to apply? Candidates are required to apply online by using link ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ OTR ಪ್ರೊಫೈಲು ಇದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ತಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಇದೆ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ಸು. ತಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅವರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಅವರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆದರೆ ನಮಗಷ್ಟೇ ಸಾರ್ಥಕ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಪೇಪರ್ 1, ಪೇಪರ್ 2 ನೋಡಿ 200, 300 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಒಟ್ಟು 500 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಂದು 2 and 3 hours ಇರುತ್ತೆ. 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೇಪರ್ 1, ಪೇಪರ್ 2. ನಂತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡು 2 hours 200, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು 3 hours 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ 500. ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ 2 hours 200, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 3 hours 300 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಟೋಟಲ್ 500 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡು 2 hours 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 3 hours 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 500.
ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಟೇಜು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿವಿಲ್ ಪೇಪರ್ 1 3 hours 300, ಪೇಪರ್ 2 3 hours 300, ಟೋಟಲು 600 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪೇಪರ್ 1 ಪೇಪರ್ 2 3 hours 300, 3 hours 300, ಟೋಟಲ್ 600 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪೇಪರ್ 1 ಪೇಪರ್ 2 ಸೇಮ್ 3 hours ಆ್ಯಂಡ್ 6, ಟೋಟಲ್ 600 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು. ಸೊ ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ 3 hours 300 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಅದು ಪೇಪರ್ 2 3 hours 300 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಟೋಟಲ್ 600 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ತುಂಬ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ as may be expected from an engineering graduate without special study. Questions from all the 10 topics mentioned above shall be set. Marks for each topic may range from 5% to 15% of the total marks in the paper. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ವಿತೌಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ 5% 15% ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಒರಿಜಿನಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇದು ಪೇಪರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೇಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟು 200 rupees. ನೋಡಿ ಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ application, candidate must have his photograph, signature duly scanned in the JPG format in such manner that each file should not exceed 300 KB each and must not be less 20 KB in the size of the photograph and signature. KBಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಾವು ಎಕ್ಸಾಮು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ನೋಡಿ OMR ಶೀಟ್ ಮಾಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ನು ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ.